Dear students, welcome to a new class on circles. Today we will discuss at first a new term, cyclic quadrilateral. What is a cyclic quadrilateral? If all the vertices of a quadrilateral are points of a circle, we call the quadrilateral a cyclic quadrilateral. Here it is explained. Read it. If all the vertices of a quadrilateral are points of a circle, then the quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Now, the picture here a circle is drawn. Okay, cyclic quadrilateral. In a quadrilateral, a quadrilateral the all vertices is circle. Okay, all the vertices of the quadrilateral are on this circle. We call the quadrilateral a cyclic quadrilateral. See, here this quadrilateral, that is all vertices on this circle. We call this quadrilateral cyclic quadrilateral. ഇനി ഈ സർക്കിളിനെ ഇവിടുന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാലും we call that quadrilateral a cyclic quadrilateral. Mean we can draw a circle as passing through all its vertices. Okay, and so at what time we call a quadrilateral cyclic, or what are the properties of a cyclic quadrilateral, that we can discuss next. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ലെറ്റ് us prove that one first. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. See, let us prove it. Here I am draw a cyclic quadrilateral. That means a circle passing through all the vertices of a quadrilateral. നമുക്കിതിനെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം to the circle that will be a chord. Now see angle B and angle D. What do we see with angle B and angle D? They are angles in the alternate arcs. Okay, angle B and angle D are angles in the alternate arcs, and so their sum will be 180 degree. Angle B and angle D together gives angles in the alternate arcs, therefore their sum is 180 degree. എന്നപോലെ ആംഗിൾ എയും നമ്മൾ ബി ഡി ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യണതെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഇതേപോലെ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് 180 ഡിഗ്രി ആവും. അതല്ലാതെയും പറയാം, കാരണം total angle of a quadrilateral is 360 degree. If one pair gives the sum 180, mean the other pair also gives 180. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് similarly angle A plus angle C together will be 180 degree. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ഏത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനും ബാധകമല്ലേ? നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ 4 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അവസ്ഥക്ക് അവിടെ വരും. Therefore, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. That is the first property that we have to view with a cyclic quadrilateral. That is, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. You can write such a heading and this note, this explanation or this one as the proof of this one. Okay, write all these things and this figure in your notebook. ഇനി ഈ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഈ സർക്കിൾ ഇവിടുന്ന് മായ്ച്ചാലും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും we will tell this quadrilateral cyclic quadrilateral. അപ്പോൾ എന്താണ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ? അതിൻ്റെ 4 വെർട്ടിസസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. വരച്ച് വെക്കണമെന്നില്ല, വരക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനും അതിൻ്റെ 4 വെർട്ടിസസിലൂടെ സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയുമോ? 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതായാലും വരക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയും. ഏത് ട്രയാങ്കിളിനും സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ ഏത് 3 വെർട്ടിസസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സർക്കിൾ ഏത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനും വരക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ 4-മത്തത് എന്തായിരിക്കും? 4-മത്തത് ഒരുപക്ഷെ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് പോയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തായേക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിലായേക്കാം. 3 ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ.
ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ നാലാമത്തത് ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓർ കം ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി സർക്കിൾ. നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി, 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ സർക്കിൾ നാലാമത്തിലൂടെയും പോവും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ 4 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വി വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, if we draw a circle through 3 vertices of a quadrilateral, the 4th vertex may go out of the circle or come inside the circle or it will be on the circle. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടവസ്ഥയും നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടവസ്ഥ പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ നാലാമത്തത് പുറത്തു പോയി. സി, ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ്. ഇതിൻ്റെ 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ നാലാമത്തത് പുറത്തു പോയി. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനും ഇതിനും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പുറത്തു പോയ വെർട്ടെക്സിലുള്ള ആംഗിളും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ ബി ദി സം? ആ സമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾ സം എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസിനൊക്കെ ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. എ, ബി, സി, ഡി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ബൈ ഇ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി സി ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഇ. എ ബി സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും സർക്കിളിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഗിവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി മീൻ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഇ സി. സി ദി ഫിഗർ. ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഇ സി ഗിവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സിൻസ് എ ബി സി ഇ ഈസ് സൈക്ലിക്, ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഇനി ട്രയാംഗിൾ സി ഡി ഇ ശ്രദ്ധിക്കുക. സി ട്രയാംഗിൾ സി ഡി ഇ. ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ഡി സി ഇയും ഈ രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾസ് ചേർന്നാൽ it should be equal to angle AEC. From triangle CDE, we see angle D plus angle DCE equal to angle AEC. From triangle CDE, these two angles gives the sum this one. One external angle of a triangle will be equal to other two remote interior angles എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാലോ. ഈ ആംഗിൾ ഡിയും ഈ രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾസ് ചേർന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾ എങ്കിൽ, സി ദിസ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ, ഈ ആംഗിൾ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. കാരണം ഇതിന് ഈക്വൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചെറുതുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽപ്പെട്ട ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കണം. Okay, from this statement we can tell if these two angles together gives this one, mean each one of them should be less than this one, that is angle D, that is this angle less than this angle. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, angle D is less than angle AEC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. അതായത് ആംഗിൾ ബിയും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആംഗിൾ എ ഇ സിക്ക് പകരം ആംഗിൾ ബിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിനെയാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആംഗിൾ ഡി ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഇ സി വലുതാണ്, ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ആണ് അപ്പോൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിന്റെ കൂടെ ആംഗിൾ എ ഇ സിയേക്കാൾ ചെറുതായ ആംഗിൾ ഡി ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി തികയില്ല. ഓക്കെ, ദെയർഫോർ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെ
ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ എ ഇ സിയും ആണ് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ആംഗിൾ എ ഇ സിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ആംഗിൾ ഡി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 180 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമ്മ് 180 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ നാലാമത്തത് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ആംഗിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് വെർട്ടെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഡി, ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ്, അതായത് ആംഗിൾ ബിയും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന സമ്മ് 180 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ലെസ്സാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഉള്ളിലാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെർട്ടെക്സിൽ ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി എത്തണം. ഓക്കെ, നമുക്കതിന് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാറ്റി വരച്ചു. സി ഹിയർ വെൻ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ സർക്കിൾ ത്രൂ 3 വെർട്ടിസസ്, ദി ഫോർത്ത് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ സർക്കിളിൽ മുട്ടിക്കുക. ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. then the figure will be like that. നമുക്ക് എ ബി സി ഡി, this one E എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. Now see the quadrilateral ABCE is cyclic. See ABCE is cyclic. ABCE cyclic ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ABCE is cyclic. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സി ഇ എയും അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ സിയും കൂടി ചേർന്നാൽ ദീസ് 2 ആംഗിൾസ് ടുഗദർ ഗീവ്സ് 180 ഡിഗ്രി. ഈ 2 ആംഗിളുടെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാലോ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സി ഡി ഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദീസ് 2 റിമോട്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. ഈ 2 ചെറുതുകൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സി ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ, ആൻഡ് സോ ദീസ് 2 ആംഗിൾസ് വെൻ ആഡ് ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ മീൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദിസ് വൺ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ എ ഷുഡ് ബി, ഓർ ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ എ ഡി സി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഡി സി ലാർജറാണ് മറ്റേനേക്കാൾ, അങ്ങനെ പറയാം. ആംഗിൾ എ ഡി സി ലാർജർ ദാൻ ആംഗിൾ എ ഇ സി. സി ഈ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതാവുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണെന്നാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഇ സി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സി ആംഗിൾ എ ഇ സിയും ആംഗിൾ ബിയും ഈ ആംഗിൾ എ ഇ സിയും ചേർന്ന് 180 ഡിഗ്രി ആവുമെങ്കിൽ എ ഇ സിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ എ ഡി സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 ഡിഗ്രി. ഇത്രേ പറയുള്ളൂ. ഈ ആംഗിളും ഇതും ചേർന്ന 180 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുമാണ് ചേർന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണത്. ഇതുമാണ് ചേർന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് എന്താ? 3 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിപ്പോൾ നാലാമത്തത് അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തുള്ള വെർട്ടെക്സിലെ ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടു. നേരത്തെ അത് ലെസ് ദാൻ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നാലാമത്തത് പുറത്ത്, കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തത് അകത്ത്. അപ്പം അത് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി തന്നെ വന്നാൽ നാലാമത്തത് പുറത്തുമല്ല അകത്തുമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ത്രൂ 3 വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, ദി ഫോർത്ത് neither goes out of the circle
nor comes inside the circle, it should be on the circle. That means if we draw a circle at that time, if opposite angles are supplementary, if we draw a circle through three vertices of a quadrilateral, the fourth also lies on the circle എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. Okay. Hence, if opposite angles are supplementary, that means if opposite angles gives the sum 180 degree, the circle drawn through three vertices keep the fourth also on the circle. And so, this one is the, you can write all these things in your notebook. Okay, these two figures. And so, better to have written here a heading. If opposite angles of a if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, it is cyclic. ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക്. അവിടെ സർക്കിളിനെ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വന്നാൽ we can draw a circle as passing through all its vertices. നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിലൂടെ ഏതായാലും വരക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിലൂടെ വരക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാലാമത്തത് ആ സർക്കിളിൽ തന്നെ ആകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്ന പോലെ ആകും. നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചോദ്യം. ദാറ്റ് മീൻ ഇഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി, ദെൻ പ്രൂവ് ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ആൻസർ ലെറ്റ് us write it like that. Okay, you need to write in your notebook it in this way. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. That is, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then prove the quadrilateral is cyclic. That is the question, and this explanation is its answer. Okay, you have to write it in this way. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 4 വെർട്ടിസസ് ഒരു സർക്കിളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ചിത്രം കാണണമെന്നില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി, വി ക്യാൻ ടെൽ ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക്. അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ 90 ഡിഗ്രി, ദെർഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഗീവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി, മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക്. That means if we try to draw a circle passing through 3 vertices, the fourth also lies on that circle. What about square? സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ? സോൾ ആംഗിൾസ് ആർ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? Therefore, if we try to draw a circle passing through 3 vertices, the fourth also lies on it. What about parallelogram? See this parallelogram. Here, if you try to draw a circle passing through these 3 vertices, where will be this one? നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഈ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. പാരലോഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പം അതേ മെഷർ ഇതിനുണ്ടാവും. Now the sum of these two opposite angles will be, each one of them greater than 90 degree, mean their sum will be greater than 180. Okay, and that sum is not equal to 180. It is greater than 180 ആണ്. Therefore, it is not possible to draw a circle passing through all these 4 vertices of this parallelogram. അപ്പോൾ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെയും 4 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ആലോചിച്ചോളൂ. ഈ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ 4 വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ കഴിയില്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് പാരലോഗ്രാം? Opposite sides are parallel. See, these two opposite sides are parallel, these two opposite sides are parallel. Therefore, this one is a parallelogram. What about this rectangle? That one is also parallelogram because these two sides are parallel, these two sides are parallel. എന്നപോലെ ഇതും അത് തന്നെയല്ലേ, പാരലോഗ്രാം അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം ഒന്നും സൈക്ലിക് ആകില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ദീസ് ആർ ഓൾ പാരലോഗ്രാംസ്. പക്ഷെ ഈ പാരലോഗ്രാം മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആകാത്തതുള്ളൂ. ഈ രീതിയിലുള്ള പാരലോഗ്രാംസ് സൈക്ലിക് ആകില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആകും. ഈ രീതിയിലുള്ള പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്.
ഇത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് 90 ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത പാരലോഗ്രംസ് സൈക്ലിക് ആകില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള പാരലോഗ്രംസ് സൈക്ലിക് ആകില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? And so we can expect such a question for exam. Non-rectangular parallelograms, അതായത് ഇതുപോലുള്ള parallelograms are not cyclic. ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Okay, let us write a question and its answer. See the question. Prove that non-rectangular parallelograms are not cyclic. Rectangles അല്ലാത്ത പാരലോഗ്രാം ഒന്നും സൈക്ലിക് ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് എന്നൊരു ധ്വനി അതിലില്ലേ. മാത്രമല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾസ് സൈക്ലിക് ആണ് എന്നും അത് പറയുന്നുണ്ട്. നോൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാരലോഗ്രംസ് ആർ നോട്ട് സൈക്ലിക്. ആൻഡ് സോ ലെറ്റ് us draw a parallelogram at first and we suppose that it is cyclic. നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരച്ച് വെക്കുകയാണ്. സി ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. വരച്ചത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്, നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നില്ല. വി സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. ലെറ്റ് us name it ABCD. Okay, we suppose this ABCD is a parallelogram and let it be cyclic. ഈ പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആയി എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അല്ലാത്തൊരു പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വി സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സൈക്ലിക്. നമ്മൾ അങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. ഇഫ് ദി പാരലോഗ്രാം ABCD ഈസ് സൈക്ലിക്, ഈ പാരലോഗ്രാം ABCD സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക്, ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ഗീവ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ C ഷുഡ് ബി 180 ഡിഗ്രി. സൈക്ലിക് ആണെന്നുള്ളതിനാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം 180 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലോഗ്രാം, angle A and angle C are equal. We know opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, angle A should be equal to angle C. പാരലോഗ്രാം എന്നതിനാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം 180 ആണ്, രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഹാഫ് ഓഫ് 180 മീൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കാറോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി. ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ വിചാരിച്ചത്? ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്നും ഇത് സൈക്ലിക് ആണെന്നും വിചാരിച്ച് നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം ആർ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പം ഏത് പാരലോഗ്രാം വിചാരിച്ചാലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എത്തൽ എന്താ? ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് ആർ 90 ഡിഗ്രി മീൻ ദിസ് പാരലോഗ്രാം ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പാരലോഗ്രാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നല്ലേ? ദിസ് പാരലോഗ്രാം ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നായി മാറില്ലേ? ഏത് പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് പാരലോഗ്രാം ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സൈക്ലിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച പാരലോഗ്രാം അവസാനം റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? No other parallelograms other than rectangles will be cyclic, and so non-rectangular parallelograms will be not cyclic എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, you can write such a question in your notebook and this figure there and these steps in your notebook. ഇനി നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. ഒരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. വാട്ട് അബൌട്ട് ട്രപ്പീസിയം? ഇഫ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആർ പാരലൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രപ്പീസിയം. ഞാനിവിടെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ ട്രപ്പീസിയം, ഇതിലെ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വിൽ കോൾ ദിസ് വൺ എ ട്രപ്പീസിയം. ഇനി ഇത് സൈക്ലിക് ആവുമോ? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. എപ്പോഴും 90 ഡിഗ്രി ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തോളൂ. ദിസ് വൺ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ബൈ എ ലുക്ക് വി സി ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. Therefore their sum will be greater than 180 degree. Therefore this trapezium is not cyclic. അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പീസിയവും സൈക്ലിക് ആകില്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആകുന്നത് ഇവിടെ കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോഡ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം.
ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൂടെ വേറൊരു കോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടിയ കോഡിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇപ്പോൾ ട്രപ്പീസിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രപ്പീസിയം. നമ്മൾ കാണുകയാണ് സോൾ വെർട്ടിസസ് ലൈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ മീൻ ദാറ്റ് ട്രപ്പീസിയം ഈസ് സൈക്ലിക്. ഈ ട്രപ്പീസിയം ഇവിടെ സൈക്ലിക് ആയി വന്നു. ഈ ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് അല്ല, ഈ ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആയി. അപ്പം ഈ ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആയി മാത്രമല്ല, ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫിഗറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത്. ഇതിന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും. ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആയത് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഐസോസെലസ്. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, ഏത് ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയവും സൈക്ലിക് ആവോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് സോ വി വിൽ ആൻസർ ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. or the question is like this: prove that an isosceles trapezium is cyclic. നമ്മളൊരു ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹിയർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ, ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ്, ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വെർട്ടിസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദിസ് വെർട്ടെക്സ് ഓൾസോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഗീവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഗീവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി, ദിസ് വിൽ ബി സൈക്ലിക്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറും വരച്ച് വെക്കുകയാണ്. സി ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് നൗ 90 ഡിഗ്രി, ദിസ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ 90 ഡിഗ്രി. ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം, എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ബൈ പി ആൻഡ് ക്യൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, എ ബിയും സി ഡിയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും പറയാണ് ഈ ആംഗിളും എയും ആംഗിൾ സിയും, ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബി സി ഡി, their sum should be 180 ഡിഗ്രി. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ അറിയാം, ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം, എ ബിയും സി ഡിയും പാരലലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. സിൻസ് എ ബി പാരലൽ സി ഡി, ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഗീവ്സ് 180 ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ചേർന്നാൽ 180 ഡിഗ്രി. കാരണം എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണ്. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം. അതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണത് 180 ഡിഗ്രി ആവുന്നത്? കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ ദർ വെൻ ദേ ആർ കട്ട് ബൈ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. ഒരു പാരലൽ ലൈൻ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പാരലാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. സി രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ചെയ്തോളൂ. ഈ ചിത്രമല്ലേ ഇത്, ഈ കാണുന്നത് സി രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ്, അതിന് വേറൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ്, അതിന് വേറൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇല്ലതുകൊണ്ട് co-interior angles, these two angles together gives 180 ഡിഗ്രി. വേറെയും കുറേ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. അതിൽപ്പെട്ടൊരു നിയമമാണ് co-interior angles supplementary. അത് എന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മപ്പം 180 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചത്. ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, സിയിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സി ക്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്, ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി, ട്രയാങ്കിൾ ബി ക്യു സി. ദേ ആർ ടു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്. കൺസിഡർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എ പി ഡി ആൻഡ് ബി ക്യു സി. വെൻ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ടു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വി ക്യാൻ ടെൽ ദേ ആർ കോൺഗ്രുവൻസ്. ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. എന്താ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്, എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കാണാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങൾ ഈ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്, രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അവയുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസുകളും വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പറയാലോ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത്. എ ഡിയും ബി സിയും ആണ് അവയുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസസ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം. നമ്മൾ വരച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവയുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസസ് ഈക്വലായി. ലെറ്റ് us tell that PD equal to QC. Why? Because they are the distance between two parallels. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം അവയുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡ്സുകൾ ദേ ആർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൈൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയേക്കാം. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ്. ADയും BCയും ഈക്വൽ ആണ്. PDയും QCയും ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് us tell ആംഗിൾ A is equal to ആംഗിൾ B. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ബിക്ക് പകരം ആംഗിൾ എനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1 ദിസ് വൺ. ആംഗിൾ ബി എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് ആംഗിൾ എനെ കൊടുക്കാം. ദെർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് രണ്ടും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും ചേർന്ന 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും ചേർന്നാലും 180 ഡിഗ്രിയാണ്. സി ആംഗിൾ ബി സി ഡി, ഈ ആംഗിളിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രി തരാൻ കൂട്ടേണ്ടത് ഈ ആംഗിളാണ്. ഇതിനെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദർ. ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് എന്താ? ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഗീവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി മീൻ വി സി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഹിയർ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായത്. ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി, അതല്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൻസർ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? therefore this isosceles trapezium is cyclic. That means this ABCD is cyclic. Hence what we have proved? We have proved an isosceles trapezium is cyclic. You can write such a question and this figure and these steps in your notebook. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ പാരലലോഗ്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന് മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന പോലെ അതേ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ട്രപ്പീസിയം എന്നുള്ളതിന് കൺസെപ്റ്റിൽ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിന് മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആകാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയി തരാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റെക്റ്റാങ്കിൾസിന് മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ വി സപ്പോസ് ദർ എ പാരലലോഗ്രാം ഈസ് സൈക്ലിക്. നമ്മളൊരു പാരലലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി എഗ്രി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന പോലെ ഹിയർ ഓൾസോ വി വിൽ സപ്പോസ് എ ട്രപ്പീസിയം ഈസ് സൈക്ലിക്. ഒരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് we have to agree it is an isosceles trapezium. ആ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയി തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ നൗ ദി ഹോംവർക്സ് ആർ ദർ. ലെറ്റ് us conclude here. Now these are the homeworks, your textbook problems. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ദർ ദി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി നോൺ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം അല്ലാത്ത ഒരു ട്രപ്പീസിയവും സൈക്ലിക് ആകില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. സി എനി നോൺ ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയംസ് ആർ നോട്ട് സൈക്ലിക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ. ഹിയർ ദിസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ആസ് ഹോംവർക്ക്. ഹിയർ റീഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി cyclic quadrilateral here. Okay, you need to find out all angles of the quadrilateral that it can be calculated. Now the third question, see the third question. Prove that the parallelogram which is not a rectangle is not cyclic. That we have already done. You need not to do that one as we have already done that one. These three questions are homework for you. Have it done within next class. Okay. Now let us conclude here. Let us stop here. Okay. Thanks.